So in the previous class, we have gone through mobile commerce. Okay. So we have to go with the types of transactions in web. Okay. So web ಒಳಗೆ ನಾವು ಯಾವ types of transactions ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. So everybody, if you get any problem with the audio and video, please inform me with the raising your hands or text chat here. Okay. So I think everybody is clear with audio and video now. If you get any problem with the audio and video, please raise your hands or you can message here. Chat antadalalle ಮಾಡಬಹುದು. Okay. So due to the internet lagging, we may get a problem. Okay. So soon we'll start types of transaction in web. So there are some 4 types of transactions in the web. So web ಒಳಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ transactions ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. Okay. So ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕರೆಯಕತ್ತಾನ e-commerce activities ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಕತ್ತಾನ. Okay, so what he is calling is e-commerce activity or types of transactions in the web. Okay, so the following are the different types of transactions in the web. The first one is direct marketing and selling. So we have 4 types of transactions. So first one is direct marketing and selling. Second one is value chain integration. Okay. The third one is corporate purchasing. Only 3. Okay. So there are 3 types of transactions. The first one is direct marketing and selling. So direct selling is a way of commerce in which there is direct interaction of the organization with its customers. Numerous business firms have set up websites for direct marketing like Amazon.com, Base.com, etc. Okay, so direct marketing and selling ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ there is direct interactions with the organization and the customer. Okay, so customer ಮತ್ತೆ organization ಜೊತೆ direct interaction ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So see here, direct marketing and selling is a way of commerce. Okay, way of commerce is something like way of marketing in which there is a direct interactions of the organization with the customer. So organization ಮತ್ತೆ customers ಜೊತೆ direct interaction ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so numerous business firms have set up websites for direct marketing. So direct marketing ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿನು ಹಂಗ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ direct marketing ನಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So ಯಾವ ನೋಡಿ, for example Amazon, okay, Base.com. So these all are direct marketing. Okay, so ಇವೆಲ್ಲ direct marketing ಮೇಲೆನೆ adava. So understood, the first type of transaction in web is first one is direct marketing and selling. So direct marketing and selling is nothing but there is a direct interaction with the organization and the customer. Okay, for example ನಾನು ಅಮೆಝಾನ್ ದಾಗ ಏನೋ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಯಾರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾ ಅಮೆಝಾನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನನಗ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಡಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಅಮೆಝಾನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆರ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್? Raise your hands fast. Everybody cleared with first type of transaction? You may get the questions of 5 marks. Explain the types of explain the transactions in web and types of transactions in web. Okay, so you have to explain these 3 types of transactions. Clear? So everybody cleared with the first one? Okay, so anybody have any doubts? In the first one it's easy. Okay, so we'll move for the second one. Second type of transaction is value chain integration. Okay, so value chain integration andre ಏನು ನೋಡಿ, e-commerce firms use IDI for just a second. Okay, so e-commerce firms use IDI for exchanging transaction of data to facilitate automatic processing, thus avoiding delay. The suppliers, customers and services providers use open EDI for integrating their transaction processing systems, leading to more efficient operations. Okay, so e-commerce firms uses EDI. So EDI use ಮಾಡಿ
ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಡಿಐ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಾಕ. ಓಕೆ, so e-commerce firms uses EDI for exchanging transaction of data to facilitate automatic processing, thus avoiding delay. So EDI ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎದಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಆಗಾಕ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಾಕ ನಾವು use ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದು. So here we are using the process called EDI. So e-commerce uses the in this type of e-commerce uses the EDI to automatic transaction. So automatic transaction ಅದರಿಂದ ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಡಿಲೇ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, next, the suppliers, consumers and services providers use open EDI for integrating the transaction processing system, leading to more efficient operations. So ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ EDI services, customers, suppliers and services ಇವರೆಲ್ಲ EDI ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ system will be efficient ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So the value chain integration ಒಳಗೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ EDI. Okay, so by using the EDI, the one thing is automatic process ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ ಎದಕ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಲೇನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ EDI ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಲೀಡಿಂಗ್ ನಾಗ ಬೈಬಹುದು, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಬರ್ಕ್ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಒಳಗ EDI ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಸೊ EDI ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ is corporate purchasing. So corporate purchasing ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, e-commerce through internet provides low cost purchasing. Suppliers keep their electronic catalogs updated and comparative prices information is also available. So corporate processing ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಮ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಒಂದು ಕೆಟಲಾಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಕೆಟಲಾಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದಾವ ಏನೇನಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ e-commerce ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಒಳಗ. ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕೆಟಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅದ್ರಾಗ ತಮ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ that will enhance efficient of business condition. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೆಳೆಸಬಹುದು, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇದಾಗ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು e-commerce ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕೆಟಲಾಗ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕೆಟಲಾಗ್ಸ್ ನಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗ್ತದಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಳಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗ ಇಲ್ಲಿ EDI ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. EDI ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ 3 types of transactions.
So everybody clear? Fastly raise your hands. Everybody clear? Okay. I want everybody, not 4 to 5 peoples. I want answer with everybody. Total 22 persons, including excluding me, total 21%. Let's fastly raise your hands. Whoever cleared with the concept, raise your hands fast. Okay. So what about Shankar Gowda, Kavya, Priyanka? You have not raised your hands. You have not understood the concept, or you are not willing to raise the hands. Okay. Lower your hands. Okay. So next we'll go for the e-commerce, mobile e-commerce agade. So next we'll go for the requirements of e-commerce. Okay. Lower your hands. Okay, so the next of Abhishek and Soumya, lower your hands. Okay, so the next topic is requirements of e-commerce. Okay, so the next ಏನೇನ್ requirements the e-commerce ಮಾಡಾಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲಿ. So e-commerce needs following things to emerge itself as successful tools in commerce. Commercial world. Okay, so e-commerce ಹೆಂಗೇನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾಗ ನಾವು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ we can see what are the requirements of the e-commerce. So one by one we'll go for that. Okay, the first one is reliable networks such as intranet, extranet and internet. Okay, we should have, to start the e-commerce we should have a ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರಬೇಕು, ರಿಲಿಯಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾನೆಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಾಗು ಇವ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದನ ಬಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಇನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ರಿಂದ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ. Okay, so next second requirement is e-commerce software interfaces running on efficient computers such as store front software. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನದ e-commerce ಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ particular software ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Okay, the first requirement is network and the second requirement is software. The third requirement is electronic data interchange, that is EDI, systems for commercial data transfer in a standard form. So ilena data transformation ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ EDI ಬೇಕು, that is electronic data interchange ನ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So for example, ಈಗ ನಂದ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೋ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿನೋ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ electronic data interchange. Okay, so email ಬರ್ತಾವ ನಿಮ್ಗೆ, ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ electronic data interchange. ಒಂದು ಡಾಟಾನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇದಾಗ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಏನಂತಾನೆ electronic data interchange ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ electronic data interchange ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಟಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ and commercial data na transfer madaka, it may be any type of data. Okay, so adana exchange madaka, interchange madaka, so EDI. So the first requirement is internet, second requirement is software and the third requirement is EDI. Clear? So next we'll go for the fourth one, electronic fund transfer. So funds transfer ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಓಕೆ, UPI. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಫಂಡ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ business partners, or it may be between the customer and the business, or it may be between the business and the customer. Okay, you have seen the types of e-commerce. Okay, so ಯಾರ್ ನಡ್ಬರ್ಕುನು ಇರ್ಲಿ ಅದು business ನಾಗ ನೀವು ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ electronic fund transfer. The fifth one is re-engineering business process suitable to online trading both at the selling and purchasing end. Okay, so re-engineering business process anta ಹೇಳ್ತಾನೆ. So re-engineering business process is nothing but you are selling and purchasing the goods. Okay, so selling and purchasing the goods ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಒಂದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ you should have re-engineering business process. Okay, next sixth one is synchronization of commercial data transfer as well as physical transportation of goods and provision for services that involve supply chain management and customer relationship management. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ತಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕ, ಒಂದು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಬೇದಾಗ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಇರ್ತಾವಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ ಒಂದು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ SCM and CRM management systems. Okay, so you have seen these two. Okay, so the sixth requirement is synchronization of the transportation, and fifth one is re-engineering, and fourth one is electronic fund transfer, third one is electronic data interchange, second one is software, and the first one is network. So these are some requirements of the e-commerce. Okay, we have some more. Okay, so seventh one is knowledge of conducting online business. Okay, so ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಸೊ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡ್ಸಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಡೆಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, next security systems to protect final data from introduces such as data encryption. Okay, so security ಕೊಡ್ಬೇಕು data encryption ಸಲಾಗಿ. Okay, for example ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ನಡ್ಬೇಕು ಏನಾರ ಬಂದ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳತಾನ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ninth one is federal law negotiate and solve legal issues those have arisen between parties. Okay, so federal law ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ನಡ್ಬೇಕು ಏನಾರ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಲಾ ನಿಂದ ಅವ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, next the 10th one is openness of marketplace without bottlenecks that may include resolution of redefined policies of different governments. Okay, so marketplace and even marketplace naga one bottleneck ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೊಂದು e-commerce ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ you must have different policies of the government. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ these are some requirements of the e-commerce. Okay, so everybody understood what are the requirements to start the business? Cleared everybody? Raise your hands fast. Okay, so you may get the question, what are the requirements of e-commerce? So 5 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ at least ನೀವು ಒಂದು 6 to 7 ಅರ ಬರಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. Okay, so there are totally 10 requirements. So 10 requirements ಅದಾವ, ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು 6 to 7 ನ
ಬರಕ try ಮಾಡ್ರಿ. At least 8 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. Okay. So we'll stop here. So tomorrow we'll continue with the next topics. Okay. Okay. Thank you.